Welcome to our channel. Today we will learn 12th standard biobotany chapter 10 economically useful plants and entrepreneurial botany. இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின் ஆன்சர் பார்க்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே 1 மார்க் கொஸ்டினோட ஆன்சர் போட்டிருக்கோம். நம்மளோட சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் போய் அதற்கான ஆன்சர் பார்த்துக்குங்க. இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் 14, ரைட் த காஸ்மெட்டிக் யூசஸ் ஆஃப் ஆலிவ். ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 195 இருக்குது. பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இதில் வந்து யூசஸ்ன்னு இருக்குல்ல, ஆல்வைன் இது மிக்சர் ஆஃப் குளுக்கோசைட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஜெல் ஆர் யூஸ்ட் அஸ் ஸ்கின் டானிக். இந்த பாயிண்ட் எழுதிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள். இட் ஹேஸ் ஏ கூலிங் எஃபெக்ட் அண்ட் மாய்ஸ்சரைசிங் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் ஹேண்ட்ஸ் யூஸ் இன் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் க்ரீம்ஸ், லோஷன்ஸ், ஷாம்பூஸ், சேவிங் க்ரீம்ஸ், ஆஃப்டர் ஷேவ் லோஷன்ஸ் அண்ட் அலைட் ப்ராடக்ட்ஸ். It is used in gerontological applications for rejuvenation of aging skin. Next, products prepared from aloe leaves have multiple properties such as emollient, antibacterial, antioxidant, antifungal and antiseptic. Aloe vera gel is used in skincare cosmetics. இது வரல ரைட் பண்ணிக்கலாம். 14th ஆன்சர். Next 15 question. 15 பாருங்க. Question number 15. What is pseudo cereal? Give an example. Answer in page number 186. ஆன்சர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். இந்த பாக்ஸில் do you know பாக்ஸ் இருக்குல்ல, அதில் இருக்குது. Pseudo cereal. The term pseudo cereal is used to describe foods that are prepared and eaten as a whole grain but are botanical outliers from grasses. Example quinoa. இதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். 15th ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு 16. கொஸ்டின் நம்பர் 16 பாருங்கள். Discuss which wood is better for making furniture. Answer book page number 193, 194 இருக்குது. பார்க்கலாம். ஆன்சர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். Teak is one of the best timbers of the world. இதை ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டாக எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட்டு the hardwood is golden yellow to golden brown when freshly shorn, turning darker when exposed to light. It is durability as it immune to the attack of termites and fungi. Next, the wood does not split or crack and is a carpenter friendly wood. It was the chief railway carriage and wagon wood in India. Ship building and bridge building depends on teak wood. It is also used in making boats, toys, plywood, door frames and doors. This is 16th answer. Next 17th one. A person got irritation while applying chemical dye. What would be your suggestion for alternative? Answer book page number 105 இருக்குது. பார்க்கலாம். புக் பேஜ் நம்பர் 195 இங்கே இருக்குது பாருங்கள். 17th ஆன்சர். ஆன்சர் இஸ் ஹென்னான்னு ரைட் பண்ணிக்கங்க. அதோட பொட்டானிக்கல் நேம் வந்து லாசோனியா இனர்மிஸ். ஓகேவா? இது ரைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு an orange dye henna is obtained from the leaves and young shoots of Lawsonia inermis. The principal coloring matter of leaves, leucocene, is harmless and causes no irritation to the skin. This dye has long been used to dye skin, hair and fingernails. இது வரை ரைட் பண்ணிக்கலாம். 17th ஆன்சர். Next 18. Name the tumors that are responsible for the health of human beings. Answer book page number 196 இருக்குது. பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள். அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்காங்க. 18th ஆன்சர். வாதம், பித்தம் அண்ட் கபம் தட் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஹெல்த் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஓகேவா? இதை அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். வாதம், பித்தம், கபம் தட் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ஹெல்த் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங்ஸ். 18th ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் 19th கொஸ்டின் நம்பர் 19 பார்க்கலாம். கிவ் டெஃபினிஷன்ஸ் ஃபார் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங். ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 199 இருக்குது. இங்கே பாருங்கள். ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் இஸ் an alternative agricultural system in which plants or crops are cultivated in natural ways by using biological inputs to maintain soil fertility and ecological balance, thereby minimizing pollution and wastage. இது வரல ரைட் பண்ணிக்கலாம். 19th ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் 20. Which is called as the king of bitters? Mention their medicine's importance. Answer page number 197 and 198 இருக்குது. பார்க்கலாம்.
இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஆண்ட்ரோகிராஃபிஸ் பேனிகுலேட்டா, அதாவது நிலவேம்பு known as the king of bitters is traditionally used in Indian system of medicines. Next, medicine importance. Andrographis is a potent hepatoprotective and is widely used to treat liver disorders. Conclusion of Andrographis paniculata and 8 other herbs நிலவேம்பு குடிநீர் இஸ் இதோட கண்டினியூவிங் இருக்குது. effectively used to treat malaria and dengue. This one 20 answer. Next question number 21. Differentiate biomedicines and botanical medicines. Answer book page number 197 இருக்குது பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள். பயோமெடிசன் டாபிக் போட்டு அது கீழே மெடிசினலி யூஸ்ஃபுல் மாலிகூல்ஸ் obtained from plants that are marketed as drugs are called biomedicines. நெக்ஸ்ட்டு பொட்டானிக்கல் மெடிசன்ஸ்னு போட்டுட்டு அதுக்கு கீழே இந்த பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணிக்கிங்க. மெடிசினல் பிளான்ஸ் விச் ஆர் மார்க்கெட்டட் அஸ் பவுடர்ஸ் ஆர் இன் அதர் மாடிஃபைடு ஃபார்ம்ஸ் ஆர் known as botanical medicine. This one 21 answer. Next question number 22. Write the origin and area of cultivation of green gram and red gram. Answer book page number 188 இருக்குது பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு க்ரீன் கிராம் ரைட் பண்ணிவிட்டு க்ரீன் கிராம் இஸ் ஏ நேட்டிவ் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் த ஏர்லியஸ்ட் archaeological evidences that are found in the state of Maharashtra. It is cultivated in the states of Madhya Pradesh, Karnataka and Tamil Nadu. Next green gram ரைட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்னது ரெட் கிராம்னு போட்டுட்டு ஒரு பொட்டானிக்கல் நேம் வேணால் ரைட் பண்ணிக்கலாம். It is the only pulse native to southern India. It is mainly grown in the states of Maharashtra, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka and Gujarat. This one 22 answer. Next, what are millets? What are its types? Give example for each type. Answer book page number 187 இருக்குது பார்க்கலாம். ஆன்சர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். The term millet is applied to a variety of very small seeds originally cultivated by ancient people in Africa and Asia. There are gluten free and have less glycemic index. Next, finger millet, example ராகி. ஃபிங்கர் மில்லட்னு போட்டுட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து ராகின்னு எழுதி அதோட பொட்டானிக்கல் நேம் எழுதிக்கலாம். லியூஷன் கோரக்கேனா. நெக்ஸ்ட்டு சொர்க்கம்னா பொட்டானிக்கல் நேம் வந்து சொர்க்கம் வல்கர். இது பொட்டானிக்கல் நேம் ரைட் பண்ணிக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு மைனர் மில்லட்ஸ்னு போட்டுட்டு ஃபாக்ஸ்டைல் மில்லட் எக்ஸாம்பிள் திணை பொட்டானிக்கல் நேம் ரைட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் கோடோ மில்லட், இது வந்து எக்ஸாம்பிள் வரகு, இது பொட்டானிக்கல் நேம் ரைட் பண்ணிக்கலாம். இது 23rd ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் 24. If a person drinks a cup of coffee daily, it will help him for his health. Is this correct? Answer என்ன ரைட் பண்ணலாம்? Yes, it is correct. இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கலாம். Yes, it is correct. இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிவிட்டு இதோட கண்டினியூ வந்து if it is correct list of the benefitsன்னு கேட்டிருக்காங்க. இது கரெக்ட் அப்படின்னா அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற ரைட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இதோட ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 191 இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த லைனை ரைட் பண்ணிக்கணும். எஸ் இட் இஸ் கரெக்டுன்னு ரைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பேஜ் நம்பர் 191 எடுத்துக்கோங்க. பேஜ் நம்பர் 191 இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும் காஃபி பெனிஃபிட்ஸ்ன்னு போட்டுட்டு காஃபின் என்ஹான்சஸ் ரிலீஸ் ஆஃப் acetylcholine in brain which in turn enhances efficiency. It can lower the incidence of fatty liver diseases, cirrhosis and cancer. It may reduce the risk of 2 types. இது வரலாம் தேவையில்ல, கேன்சர் வரல ரைட் பண்ணிக்கிங்க. 20 பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இந்த 4 லைன்ஸ் காப்பி பண்ணிக்கிங்க. This is 24th answer. Next question number 25. Enumerate the uses of turmeric. Answer book page number 192 இருக்குது பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள் 192. It is an important constituent of curry powders. Turmeric is used as a coloring agent in pharmacy, confectionery and food industry. இது ரைட் பண்ணிவிட்டு it is also used for dyeing leather, fiber, paper and toys. Curcumin extracted from turmeric is responsible for the yellow color. Curcumin is a very good antioxidant which may help fight various kinds of cancer. It has a anti-inflammatory, anti-diabetic, antibacterial, antifungal and antiviral activities. It stops platelets from clotting in இதோட கண்டினியூவிங் இருக்குது arteries which leads to heart attack. This one 25th answer.
Next 26th question number 26. What is TSM? How does it classified and what does it focuses on? Answer book page number 196ல இருக்கு பார்க்கலாம். book page number 196 எடுத்துக்கலாம். இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஸ்டின் நம்பர் 26 இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன்ஸ். TSMனா என்னென்னா traditional system of medicine. India has a rich medicinal heritage. A number of traditional system of medicine TSM are practiced in India, some of which come from outside India. TSM in India can be broadly classified into institutional or documented and non-institutionalized or oral traditions. Institutionalized Indian systems include Siddha and Ayurveda, which are practiced for about 2000 years. These systems have prescribed text in which the symptoms, disease diagnosis, drugs to cure, preparation of drugs, dosage and diet regimens, daily and seasonal regimens. Non-institutional systems, whereas do not have such records and are practiced by rural and tribal peoples across India. The knowledge is mostly held in oral form. The TSM focus on healthy lifestyles and healthy diet for maintaining good health and disease reversal. இது வந்து டாபிக் போட்டு கூட ரைட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன ரைட் பண்ணால் ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் ரைட் பண்ணிவிட்டு இன்ஸ்டியூஷனல் இந்தியன் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் நான் இன்ஸ்டியூஷனல் சிஸ்டம்ஸ்னு ஹெட்டிங் போட்டு அதுக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணிக்கோங்க. திஸ் ஒன் 26 தான் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு 27 இங்கே இருக்குது பாருங்கள். கொஸ்டின் நம்பர் 27 பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது. ரைட் த யூசஸ் ஆஃப் நட்ஸ் யூ ஹேவ் ஸ்டடிட். ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 189ல் இருக்குது பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள். Nuts are simple dry fruits composed of a hard cells and an edible kernel. They are packed with a good source of healthy fats, fiber, protein, vitamins and vitamin minerals and antioxidants. இது ரைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் ரைட் சைடில் யூசஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. கேஸ்யூஸ் ஆர் காமன்லி யூஸ்டு ஃபார் garnishing sweets or curries or ground into a paste that forms a base of sauces for curries or some sweets. Roasted and raw kernels are used as snacks. இது வந்து 27th ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 28. Give an account on the role of jasminum in perfuming. Answer book page number 196ல இருக்குது பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள். The essential oil is present in the epidermal cells of the inner and outer surface of both and sepals and petals. Okay, next point. Jasmine flowers have been used since ancient times in India for worship, ceremonial purposes, incense and fumigants, as well as for making perfumed hair oils, cosmetics and soaps. Jasmine oil is an essential oil that is valued for its soothing, relaxing, anti-depressant qualities. இது ரைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ரைட் சைடில் Jasmine blends well with other perfumes. It is much used in modern perfumery and cosmetics and has become popular in air fresheners, antiperspirants, talcum powder, shampoos and deodorants. Answer இது வந்து 28 ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 29 பாருங்கள். Give an account of active principle and medicinal values of any two plants you have studied. Answer book page number 198ல இருக்குது பார்க்கலாம். புக் பேஜ் நம்பர் 198ல் இங்கே டேப்லர் காலம் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து நம்மளுக்கு காமன் நேம் வந்து 5 கொடுத்துருக்காங்க. அதோட தமிழ் நேம், பொட்டானிக்கல் நேம், ஃபேமிலி, பிளான்ட், பாட் யூஸ்டு, மெடிசனல் யூசஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஏதாவது 2 மட்டும் நம்ம எழுதுனா போதும். ஓகே, நீங்கள் வந்து காமன் நேம் எழுதிட்டு தமிழ் நேம் எழுதிட்டு பொட்டானிக்கல் நேம் எழுதிட்டு அது என்ன பிளான்ட் பார்ட்ஸ் யூஸ் ஆகுதுன்னு எழுதிட்டு அது மெடிசனல் யூஸஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இதில் எதற்கு ஏதாவது 2 எழுதுனா போதும். ஓகே, 5 கொடுத்துருக்காங்க டோட்டலாக. எனி 2 ரைட், எனி 2. நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் 30. ரைட் த எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரைஸ். ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 186ல் இருக்குது பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ரைஸ் இஸ் த ஈஸிலி digestible, calorie-rich cereal food which is used as a staple food in southern and northern East India. Various rice products such as flaked rice, aval, puffed rice, parched rice puri are used as breakfast cereal or as snack food
in the different parts of India. Rice bran oil obtained from the rice bran is used in culinary and industrial purposes. Husks are used as fuel and in the manufacture of packing material and fertilizer. This one 13th answer. Next question number 31. Write the economic importance of rice. Answer book page number 100. இது ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. 31 வந்து which TSM is widely practiced and culturally accepted in Tamil Nadu. Explain. Answer book page number 196 and 97ல இருக்குது பார்க்கலாம். ஆன்சர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். சித்தா சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசன் இருக்குல்ல, அது கீழே இருக்கிறது அப்படியே ரைட் பண்ணிக்கலாம். சித்தா இஸ் த மோஸ்ட் பாப்புலர் வைட்லி ப்ராக்டிஸ்ட் அண்ட் கல்ச்சுரலி அக்செப்டட் சிஸ்டம் இன் தமிழ்நாடு. இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த டெக்ஸ்ட் ரிட்டன் பை 18 சித்தர்ஸ். இந்த 2 பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு த சித்தர்ஸ் இதிலேருந்து கண்ட்ரிஸ் வரலாம். அடுத்த என்டையர் நாலேஜ்னு தமிழ் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டை ரைட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து சித்தா இஸ் பிரின்சிபலி பேஸ்ட் ஆன் த பஞ்சபுதா பிலாசபி. இதெல்லாம் ரைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் அக்கார்டிங் டு தி சிஸ்டம் ஏற்கனவே 18th ஆன்சராக பார்த்துருப்போம். இதை அப்படியே எழுதிக்கலாம். 18th ஆன்சர் வாதம் பித்தம் கபம்னு எழுதியிருப்போம். அது அப்படியே சேர்த்து இதில் எழுதிட்டு அடுத்து வந்து கீழே த ட்ரக் சோர்சஸ் ஆஃப் சித்தா இன்க்ளூட் பிளான்ஸ் இதில் இருந்து அப்படியே 1 by 1 ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக காப்பி பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பேஜில் இங்கே க்யூர் வரலும் அண்ட் க்யூர் இது வரலும் காப்பி பண்ணிக்க. 31 ஆன்சர். Next question number 32. What are psychoactive drugs? Audio note marijuana and opium drug. இதோட ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 198 199ல இருக்குது பார்க்கலாம். இங்கே இருக்குது பாருங்கள். Phytochemicals are drugs from some of the plants alter an individual's perception of mind by producing hallucination are known as psychoactive drugs. இது எழுதிட்டு அதுக்கு கீழே நீங்கள் ஓஃபியம் பாப்பி இது பொட்டானிக்கல் நேம் ரைட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஓஃபியம் பாப்பி இஸ் நேட்டிவ் இதிலேருந்து ஆரம்பித்து ஓஃபியம் பாப்பி இதில் 2 பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் இதில் கண்டினியூவாக இங்கே இருக்குது ஓபியம் இஸ் டெரைவ்டு இதிலேருந்து ஃபார்மிங் ட்ரக் இது வரலாம் ஃபுல்லாகவே 6 லைன்ஸ் காப்பி பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கன்னாபிஸ் மேரிஜோனா இருக்குது. இது பொட்டானிக்கல் நேம் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து அதுக்கு கீழே இருக்கிறது இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாகவே மேரிஜோனால் ஆரம்பித்து இண்டஸ்ட்ரியல் ஹெம் மேரிஜோனா இந்த 5 லைன்ஸ் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு த ஆக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் இன் மேரிஜோனா இஸ் இதில் இருந்து ஆரம்பித்து அப்படியே 1 by 1 நீங்கள் வந்து இந்த லாஸ்ட்டில் இங்கே சொசைட்டி வரல எழுதிட்டு இதோட கண்டினியூ பார்த்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பேஜில் நம்மளுக்கு ஒரு 2 லைன்ஸ் இருக்கும். இது வரலும் காப்பி பண்ணிக்கலாம் யூஸ் வரலும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து கொஸ்டின் நம்பர் 33 பாருங்கள். வாட் ஆர் த கிங் அண்ட் கியூன் ஆஃப் ஸ்பைசஸ்? எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் தெம் அண்ட் தேர் யூசஸ் இருக்குது. இதோட ஆன்சர் வந்து புக் பேஜ் நம்பர் 192 and 191ல இருக்குது பார்க்கலாம். கொஸ்டின் நம்பர் 33ல பெப்பர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இந்தியன் ஸ்பைசஸ் ரெஃபர் டு அஸ் கிங் ஆஃப் ஸ்பைசஸ். இந்த 3 லைன்ஸ் காப்பி பண்ணிக்கிங்க. நெக்ஸ்ட் இதோட கண்டினியூ இங்கே இருக்குது. தெர் ஆர் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் பெப்பர் அவைலபிள் இன் த மார்க்கெட் நேம்லி பிளாக் அண்ட் ஒயிட் பெப்பர். இதோட யூசஸ் ரைட் பண்ணிக்கலாம். இட் இஸ் யூஸ்டு இதில் இருந்து மெடிசன்ஸ் வரலும் காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இது வந்து கிங் ஆஃப் ஸ்பைசஸ். அடுத்து நம்மளுக்கு வந்து இங்கே இருக்குது பாருங்கள் கிங் ஆஃப் கியூன் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் இங்கே இருக்குது குயின் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் கார்டமன். அது என்னது ஆன்சர் இஸ் கார்டமன். கார்டமன் இஸ் கால்ட் அஸ் குயின் ஆஃப் ஸ்பைசஸ்ன்னு ரைட் பண்ணிவிட்டு அது கீழே அதோட யூசஸ் ஃபுல்லாகவே த சீட்ஸ் ஹேவ் ஏ ப்ளீசிங் அரோமா இதில் இருந்து மவுத் ஃப்ரெஷ்னர் வரலும் ரைட் பண்ணிக்கலாம். 33யோட ஆன்சர். நெக்ஸ்ட்டு 34. How will you prepare an organic pesticide for your home garden with the vegetables available from your kitchen? ஆன்சர் புக் பேஜ் நம்பர் 200ல இருக்குது பார்க்கலாம். இங்கே இருக்க பாருங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேப்லெட் காலம்ல ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ஆர்கானிக் பெஸ்டிசைட்னு போட்டு இது அப்படியே நம்ம ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டாக எழுதிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பாருங்கள். மிக்ஸ் 120 gram of hot chilies with 110 gram of garlic or onion. Chop them thoroughly. இது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட். செகண்ட் பாயிண்ட் blend the vegetables together manually or using an electronic grinder until it forms a thick paste. Third step, add the vegetable paste to 500 ml of warm water. Give the ingredients a stir to thoroughly mix them together. Next, pour the solution in a glass container and leave it undisturbed for 24 hours. If possible, keep the container in a sunny location. If not, at least keep the mixture in a warm place. Next, strain the mixture, pour the solution through a strainer, remove the vegetables and collect the vegetables infused water and pour into another container. This filtrate is the pesticide. Either discard the vegetables or use it as a compost. Next, pour the pesticides into a square bottle. Make sure that the spray bottle has first been cleaned with warm water and soap to get rid of any potential contaminants. Use a funnel to transfer the liquid into the squirt bottle and replace the nozzle.
நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள், ஸ்ப்ரே யுவர் பிளான்ஸ் வித் த பெஸ்டிசைட்ஸ், ட்ரீட் த இன்ஃபெக்டட் பிளான்ஸ் every 4 to 5 days with the solution. After 3 or 4 treatments the pest will be eliminated. இது வரலும் காப்பி பண்ணிக்கலாம். 34 ஆன்சர். ஓகே, நீங்கள் பாயிண்ட்டாக எழுதணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் பாயிண்ட்ஸாக எழுதிக்கலாம். how will you prepare இருக்கு பாருங்கள், இதுக்கு எப்படி பாயிண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் 1 by 1 போட்டு இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இது ஷார்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன். இதை அப்படியே கூட காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இதுக்கு முன்னாடி இருக்க கொஸ்டின், பெப்பர் இஸ் ரெஃபர்ட் அஸ் த கிங் ஆஃப் ஸ்பைசஸ், குவீன் ஆஃப் ஸ்பைசஸ் பார்த்தோம்ல, அதுக்கு இந்த மாதிரி ஹெட்டிங் போட்டு நீட்டாக இந்த மாதிரி எழுதலாம். நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும். இந்த மாதிரி போட்டு நீட்டாக இந்த மாதிரி யூசஸ் ஆஃப் பிளாக் பெப்பர், யூஸ் ஆஃப் கார்டமன், இந்த மாதிரி போட்டு நீட்டாக இந்த மாதிரி காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஆன்சர் ஆல்ரெடி புக்கில் பார்த்தாச்சு, இருந்தாலும் இந்த மாதிரி எழுதுனா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ டு ஆல்.